ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सारे वीरां भैणां नूं स्वागत है जी ऑनलाइन गुरमत क्लास विच। आप सारियां भैणां दा और सारे वीरां दा जी आया आख्या जांदा सब नूं। जिवें कि आप जी नूं पता है कि असीं सारे ही जपजी साहिब जी की पावन बाणी की विचार सांझी कर रहे हैं और जपजी साहिब जी की पावन बाणी राही जीवन जीण की जाच सीख रहे हाँ। जिस तरह ही साडा अपना जीवन, साडा समाजिक जीवन और इस समाज और संसार एक चंगा समाज बन सके और हर इंसान सुख शांति आनंद खेड़े वाली जिंदगी जी सके और जगत के अंदर वसते कण कण के अंदर वसते प्रभु नूं ये अनुभव कर सके। कल तक असी 35 पौड़ियां की विचार सांझी कर चुके हाँ। अज 36वीं पौड़ी की विचार आप जी दे नाल सांझी कर रहे हाँ। जिवें कि सानूं सारिआं नूं पता है जपजी साहिब जी की पावन बाणी के अंदर सानूं सचियार होने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि सचियार होने के अंदर ही मनुख का भला है। सचियार समाज के अंदर ही सुख और शांति वरत सकती है। समाज सचियार जो समाज है वो ही इस संसार नूं स्वर्ग बना सकता है। सचियारता के अंदर ही विकास है, सचियारता के अंदर ही आत्मिक जीवन है, सचियारता विच ही परिवारक और मानसिक खुशियां ने। गुरु पातशाह जी रहमत और बख्शिश करन कि असी अपनी इस जिंदगी नूं सुचज्जा बना सकीए। ते सचियार होने वास्ते कोई भी कर्म कांड आदिक काम नहीं करेगा। किसी जप तप संजम दे नाल, विखावे दियां समाधियां नाल, तीर्थां ते इशनान करन नाल जां होर ऐसे कर्म कांड करन दे नाल मनुख सचियार नहीं हुंदा। सुचमता नाल, चलाकियां नाल, समाधियां नाल, तृष्णा दे अधीन रिहां पदार्थ इकट्ठे करन नाल सचियार नहीं हुंदा। सचियार होने का इक्को एक साधन है हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया नाल हुक्म दे अंदर तुरना, रजा दे अंदर तुरना, रब्बी रजा दे अंदर जिंदगी गुजारनी ही सचियार होने का इक्को एक साधन है। ते समर्था हर इंसान दे अंदर है कि उस जिहड़ा है रब्बी हुक्म नूं समझे और रब्बी हुक्म मुताबिक जिंदगी जीवे। मालिक दे हुक्म दे अंदर जीवन गुजारना बड़ा सौखा आसान है और आत्मिक जीवन देन वाला है। कल असी विचारिया सी ज्ञान खंड बारे। ज्ञान की अवस्था जदों मनुख के जीवन के अंदर ज्ञान का प्रचंड दीवा बलदा है, भाव इसनूं यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुंदा है, तो ज्ञान राही ये अनेकां रंग तमाशे माणदा है। ज्ञान राही अपने जीवन नूं सुचज्जा बनांदा है। गुरु का ज्ञान हासिल करके, ज्ञान की सही वरतों करके मनुख रब्बी रजा दे अंदर तुर के सचियार हुंदा है। जिन्नी भी साडी अज तक समाज के अंदर खोजां होईयां ने, साइंस दीयां खोजां ने, जां समाज के अंदर असीं समाज नूं सोहना बनाया है, अपने जीवन वास्ते बहुत कुछ खोजिया है, विचारिया है, ये ज्ञान के आसरे है। जिवें जिवें मनुख ने ज्ञान की वरतों कीती है ते ज्ञान के भंडारे हर मनुख के अंदर भरे पै ने। बहुत वड्डा दिमाग, बहुत वड्डी सोचण शक्ति हर इंसान नूं प्रभु ने, कुदरत ने दिती है। जिन्ना भी कोई इनू यूज करेगा, जिन्ना भी इस दिमाग नूं वरतेगा, उन्ना ही उहदे ज्ञान के अंदर वाधा हुंदा चला जाएगा। इहदे अंदर घाटा नहीं होएगा। जिवें जिवें असीं ज्ञान नूं वरतांगे ये वधेगा और ज्ञान के आसरे असी जीवन नूं सुचज्जा और सोहना बनावांगे। हुण अगली जो पौड़ी है 36वीं पौड़ी, ये है सरम खंड वाली पौड़ी। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। कि ज्ञान के अंदर, ज्ञान की अवस्था दे विच ज्ञान ही प्रचंड है, ज्ञान की विशालता है, ज्ञान की अहमियत है और ज्ञान राही मनुख रब्बी हुक्म नूं समझदा है और इस दुनिया के अंदर अनंत हो रहे कौतकां दा आनंद माणदा है। हकीकत है इस दुनिया में कितने आश्चर्य कौतक हो रहे हैं, मनुख उहदा आनंद माणदा है। दुनिया में किन्ने किस्म की वनस्पति है,
ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਨੇ, ਝੀਲਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਿਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਨੰਤ ਕੌਤਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ। ਉਸ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਸੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਓ, ਸੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ, ਦਰਖਤ, ਫਲ ਔਰ ਫੁੱਲ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮਾਨੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਖ ਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚੂਹੂ ਚੂਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਕੋਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਕਲਕਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲਕਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਾ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बन राए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए कि हे प्रभु, ए दुखों ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਵਾਲੇ, किन्नी अजीब और हैरान करने वाली ये मानो तेरी आरती हो रही है। सारी वनस्पति मानो तेरे ते ही फुल बरसा रही है, पवन मानो तेरे ते ही चवर कर रही है। ये आकाश मानो एक थाल बनया होया है जिहदे विच सूरज और चंद्रमा दो दीवे जगे हुए ने, तारे मानो उहदे विच मोतियां दी तरह जड़े हुए ने। तां किवें ये पूरी दी पूरी कायनात ही प्रभु दी आरती करदी हुई प्रतीत हो रही है। वेखण दा नज़रिया ना, आम मनुख नूं सूरज तपदा और सड़दा होया महसूस हुंदा है, पर गुरु नानक देव जी उसनूं दीवे दे रूप दे अंदर प्रभु दे हुक्म विच तुरदा आरती करदा होया तकदे ने। गल तां वेखण दे नज़रिए दी है। मनुख नूं इस दुनिया दे अंदर हनेरियां और झक्खड़ तूफान विनाश दा कारण दिसदे ने, पर गुरु साहब जी कहंदे ने गावन तुद नूं पौण पाणी बैसंतर, पवन भी पाणी भी अग्नि आदिक भी प्रभु नूं गांदे होए प्रतीत हुंदे ने। इन्हां विच भी वो जिंदगी दा संगीत सुन रहे ने। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੁਣਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। खंड का मतलब टुकड़ा। शर्म, इत्थे शर्म नहीं पढ़ना, इत्थे शर्म नूं पढ़ना है शर्म। ते शर्म का मतलब है जिवें हिंदी विच हुंदा ना श्रम, श्रम का मतलब हुंदा है मेहनत करना। इत्थे मेहनत की गल है। जदों बंदा मेहनत करता है, मेहनत वाली अवस्था, मेहनत वाली पोजीशन, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਨਾਵਟ, ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਗਲੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸੁਹੱਪਨ, ਸਰੀਰਕ ਸੁਹੱਪਨ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹੱਪਨ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਬਗੀਚਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਰਕਸ਼, ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ। ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਝੇਪਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਝੇਪਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਛੱਤਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਧੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀਜ਼ ਸੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਪੂਰਨਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸदैव ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਲੜ ਪਈਆਂ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜੋਤ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੀ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮੱਛੀ ਖੀ। ਜੋਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਂਬੜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ। ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਮ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੋਝਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੋਝਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਅਸਲੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਸੋਹਣੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
समाज सुंदर हो सकता है, साडे परिवार सुंदर हो सकते हैं, साडे रिश्ते सुंदर हो सकते हैं, साडा जीवन सोहना हो सकता है, साडे जीवन विच खुशियां आ सकदियां ने, साडा ये जीवन शिंगारिया जा सकता है। ते ओहदे वास्ते की जरूरत है? मेहनत दी सरम खंड की बाणी रूप। श्रम का मतलब मेहनत, जिथे मेहनत की जाती है ना, ओहदी जो बनावट है मेहनत दी, वो है सुंदरता, वो है सुंदरता। देखो जिन्हों ने मेहनत की है, जिवें असीं पहलां भी आप नाल विचारां सांझियां कीतियां ने, जे कोई डॉक्टर बनया है तो वह मेहनत करके बनया है, बिना मेहनत तो नहीं। उन्हें 15 साल पहला स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटी गया है, जे उन्हें MBBS की डिग्री की तो 5 साल उहदे ते लाए ने, MD की डिग्री की 3-4 साल उस ते लगाए ने, MS की तो कहन तो भाव कि मेहनत की है, उस मेहनत ने उसनों बनाया है। असीं कहने फलां डॉक्टर बहुत सियाणा है, तो उहदे कोल तजर्बा है, उहदे कोल मेहनत है, लगन दे नाल मेहनत की है। जे कोई मकान बड़ा सोहना बनया ना, डिजाइन बड़ा सोहना है, तो उहदे ते मिस्त्री ने मेहनत की है, उहदी मेहनत है। जे कोई कपड़े बड़े सोहने सींदा है दर्जी, तो इहदा मतलब उहदी मेहनत है, मेहनत ने उन्होंने चंगा दर्जी बनाया है, मेहनत ने चंगा मिस्त्री बनाया है, मेहनत करके एक चंगा इंजीनियर बनया है, मेहनत करके चंगा डॉक्टर बनया है, मेहनत करके चंगा एक विद्यार्थी बनया है। जे किसी का परिवार बड़ा चंगा है ना, परिवार के अंदर बड़े चंगे जी ने, आपसी तालमेल है, तो उन्होंने मेहनत की है, चंगियां आदतां पाईयां ने, एक दूजे के नाल उन्होंने अपना बिहेवियर, अपना मिलवर्तन सोहना रखा है, मेहनत की ना शुभ गुण लई, तां उन्हां दा परिवार सोहना है, तां उन्हां दा बोल बाणी सोहनी है। तां गल है मेहनत दी, जो मेहनत करेगा मेहनत का फल सुंदरता के रूप दे विच आएगा। लेकिन जे मेहनत सही की जाए तो इत्थे सुंदरता है मानसिकता दी, मैंटैलिटी दी, बोलों के पिछे जो भावना है उहदी, कि तुहाडी भावना की है, मेरी भावना की है। हुण 2 मिनट वास्ते असीं इस क्लास की गल करिए। मैं क्लास लगा रहा हाँ, आप दे नाल विचार साझी कर रहा, तो इस विचार साझी करन दी वैल्यू नहीं है कि मैं आपनू टाइम दे रहा, इहदी वैल्यू नहीं है। वैल्यू इहदे पिछे भावना की है, उहदी है। इस चीज़ नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल असां समझना है। मेरी भावना ये भी हो सकती है कि चलो हुण इन्हां ने वीरां ने कह दिता है तो ये स्यापा करना ही पैना है। स्यापा शब्द मैं जान के वरत रहा, यानी इन्हूं मैं जंजाल भी समझ सकदा। मेरी पिछे मैंटैलिटी जंजाल वाली हो सकती है। दूजी मेरी मैंटैलिटी ये हो सकती है भी चलो वेला वा टाइम पास करना, टाइम पास हो जाएगा। मेरी मैंटैलिटी टाइम पास करन दी भी हो सकती है। तीजी मेरी मानसिकता ये भी हो सकती है कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल करा इन्हां वीरां भैणां नूं, ये भी हो सकती है ना कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल करा। मेरी सोच ये भी हो सकती है इस क्लास के पिछे कि मैं अपनी विद्वता विखावां तो सारे कहण भी हाँ बड़ा सियाणा भाई ये कथा बड़ी वधिया करदा है। मेरी सोच ये भी हो सकती, लेकिन मेरी सोच ये भी हो सकती है कि एक क्लास विच सामने बैठियां बीबियां मेरियां भैणां ने, जो वीर बैठे ने वो मेरे भरा ने, असी एक पिता एकस के हम बारिक हाँ। तो मेरा फर्ज बनता है जो मैनू गुरु की शिक्षा मिली है, मैं अपनियां इन्हां भैणां और भरावां तक भी उस सिक्ख्या नूं पहुँचावां सही सोच के नाल, ते ये भी गुरु की पावन बाणी का आनंद माणन, ये भी आनंद माणन, ये मैंटैलिटी भी हो सकती है। तो हुण क्लास लगान की महानता तो नहीं ना, टाइम लगान की महानता तो नहीं ना कि मैं 2 घंटे टाइम दे रहा, यदी तो कोई महानता नहीं। महानता उस चीज़ की है जो मेरी ये पिछे सोच काम कर रही है। तो इस दुनिया के अंदर बोलों की कीमत नहीं हुंदी, काम की कीमत नहीं हुंदी। कीमत इस चीज़ की हुंदी है कि वो पिछे बैकग्राउंड की है, उसके पिछे सोच की है। जिवें असी पहला भी मैं बेनती की सी, गंगू जाके सच बोल रहा है, तो वो सच की वैल्यू नहीं है।
ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਔਰ ਨਬੀ ਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਅਸਲੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਚਿਆਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪੜਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਰੂਪ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਘਰ ਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਖਵਾਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਤ, ਬਈ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜੀ ਵੇਖੀਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਹੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਫਤ ਹੋਈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਚਿੰਕੂ ਚਾਚਾ ਆਇਆ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਖਰਵਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ 5 ਮਿੰਟ ਡੇਲੀ, 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਝ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ, 2-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। 5 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਗੜਬੜ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਨੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਰਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਬਲਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਰਮਨ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇ। ਥਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਈ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 18 ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿਖਾਇਓ। ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਜਫਰ ਜਾਲਨ ਦੀ। ਮੈਂ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਵੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੌਰਵੀਜਨ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਨੌਰਵੀਜਨ ਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਤੀਜੀ ਦੀ, 20 22 ਪੌੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਕਰ ਪਾਠ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
मैं क्या वीर जी गुड्डियां कदों आईयां इंडिया? तू कहने लगे इतनी बॉर्न एक डॉक्टर इंजीनियर है। तो मैं क्या इन्नी प्योर पंजाबी का कारण कहने लगे असीं घर नियम बनाया हुआ है कि इन्हां नाल पंजाबी विच ही गल करनी है, बाहर जिथे जिहड़ी मर्जी लैंगुएज वरतन, घर विच पंजाबी बोलणगियां ते इन्हां दी सुनी जाएगी। जे कहन ना मम्मी मैनूं अज पेन हो रही है सिर च, मैनूं गोली दे, तो मम्मी कहंदी मैनूं पेन का तो पता ही नहीं, पेन की हुंदी है, सिर च पेन मैनूं नहीं पता। वो जदों सिर पीड़ कहंदी है तो गोली देने हाँ, समझ गया ना गल? तो बड़ी वधिया पंजाबी बोलते तो की असीं नहीं एवें कर सकते? पर असीं मेहनत करांगे तां है ना, हर काम ते मेहनत करनी पवेगी, फिर सुंदर जीवन निकलेगा। सरमखंड की बाणी रूप। इसलिए मेहनत करनी है, ते मेहनत करनी है सही दिशा दे अंदर। किसी इमारत के उत्ते पौड़ी ते चढ़ना है ना, तो पौड़ी की लोड़ पवेगी ना, तां ही तुसीं किसी इमारत ते चढ़ोगे। पर पौड़ी लाण तो पहला एक चीज़ वेख लेना कि पौड़ी सही इमारत ते लगी होवे। पौड़ी ते उत्ते लै जाएगी, जे गलत इमारत ते लाओगे तो गलत ते चढ़ जाओगे ना। पौड़ी सही लगी होवे, मेहनत करनी है सही दिशा विच। इसलिए सचियार होने वास्ते जो मेहनत करेगा, गुरबाणी मुताबिक जिंदगी जीण वास्ते मेहनत करेगा, ਉਹਦੀ मेहनत निरर्थक नहीं जाएगी। गुरुदेव का पावन बाणी विच बचन है, एक तिल नहीं भन्नै घालिया। एक तिल जिन्नी भी जे घाल घालोगे ना, मेहनत करोगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी, ਉਹਦਾ फल जरूर मिलेगा। भावें चंगे पासे करो, भावें माड़े पासे करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जे झूठ बोलोगे तो जिन्ना को झूठ बोलोगे ਉਹਦਾ फल मिल जाना है, गलत फल ਉਹਦਾ मिलेगा, रिजल्ट गलत निकलेगा। सच बोलोगे सच का फल मिलेगा। प्रेम दे नाल रहोगे तो प्रेम का फल मिलेगा। जे किसी नाल ईरखा करोगे तो ईरखा का फल भी जरूर मिलेगा। जेड़ी जिवें दी कोई मेहनत करेगा, वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, ਉਹਦਾ फल मिलेगा। झूठ बोलना शुरू कर दो, फल मिलना शुरू हो जाएगा। अंदर संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे, झूठ बोलन की आदत पै जाएगी, तो आर सारी जिंदगी झूठ बोल बोल के दुखी होवोगे। सच बोलन की करोगे प्रैक्टिस, सच। इसलिए चंगे पासे करो मेहनत। जे बोलना है प्रेम नाल बोलो, वेखना है प्यार नाल वेखो, करना है हत्थां नाल काम, दसां नवां दी किरत करो, पैरां नाल तुरना है सीधे राहां ते तुरो, सोचना है तो फिर पॉजिटिव सोचो। सिंपल गल है। इसलिए गुरु जी कहते हैं सरमखंड की बाणी रूप। जदों बंदा मेहनत करता है ना, बाणी दे राह ते तुरदा है, हुक्मी हुक्म रजाई दे अंदर तुरन दी मेहनत करता है, फिर इहदे जीवन दे अंदर सुंदर घाड़त करी जाती है। की घड़िया जाता है? तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। अनूप का मतलब अनुपम, अनूप, जिहदी उपमा ही नहीं की जा सकती, वंडरफुल। अनूप का मतलब उपमा रहत। इन्नी सुंदर घाड़त घड़ी जाती है कि ओदी उपमा ही नहीं की जा सकती, ओदी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। असी ये नहीं कह सकते कि फलां बंदे वर्गा, इन्नी सुंदर ओदी घाड़त घड़ी जाती है। हुण भाई मती दास की उपमा किनूं दोगे? अज की दुनिया विच जिहड़े आ जिंदगी साडे वर्गे जी रहे हैं, असीं कह सकते हैं भी मती दास फलां बंदे वर्गा सी? नहीं ना कर सकते उपमा, क्योंकि साडे वर्गे आरे नाल थोड़ी चिरे ने। झूठ बोलण वाले बंदे की उपमा तुलना भाई मती दास नाल कीती जा सकती? सवाल ही नहीं ना पैदा हुंदा। उन्हां दी उपमा किस नाल दित्ती ही नहीं जा सकती। इन्ना वो महान बंदा हो जाता है जो हुक्म रजाई चलदा है, जो रब्बी रजा विच तुरन दी मेहनत करता है, ਉਹਦੀ इन्नी सुंदर घाड़त घड़ी जाती है। इसलिए असी सारा यतन कित्थे करना है? हुक्म रजाई चलना, रब्बी रजा दे अंदर कुदरत के नियमां नूं समझ के ਉਹਦੇ मुताबिक जिंदगी जीवांगे तो मानसिकता चंगी घड़ी जाएगी। ताकियां गल्लां कथियां ना जाहें। इत्थे किया नहीं पढ़ना, कियां। गला नहीं पढ़ना, जिवें गला लिखिया है, इनू पढ़ांगे गल्लां। कथियां बिंदी लगा के ना जाहें, क्योंकि जदों भी किरियावाची हाहे नाल सिहारी होएगी, वो बहुवचनी शब्द होएगा। बिंदी लगा के पाठ करांगे, ताकियां गल्लां कथियां ना जाहें,
ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਵਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਮਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੰਜਾ ਹੋਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸੌਣ ਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਖਮਲੀ ਗਦੇਲੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜੇ ਹੋਏ ਪੂੜੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਆ ਰਾਇਤਾ ਤੇ ਫਲਾਂਟਿੰਗ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ। ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਪੂੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਪੂੜੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਨ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਾਰੇ, ਭਲਿਆ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆ ਪੂੜੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋਏ, ਪਛਤਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਘੜਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਮਤ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ, ਜਾਗਰਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿੱਤ, ਔਰ ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਹੰ। ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ 4 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮਤ, ਮਨ, ਚਿੱਤ ਔਰ ਹੰਕਾਰ, ਅਹੰਗ, ਇਹ 4 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਹੰ ਜਾਂ ਈਗੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ 20-22 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣਿਆ। ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ। ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ, ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ, ਕਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 15 20 ਵਾਰੀ 25 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 50 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਗਣਿਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਚਿੱਤ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਚੇਤਾ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਹੰ, ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਘੜੀ ਹੋਈ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਈਗੋ ਘੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀ ਹੋਈ ਈਗੋ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਈਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੜੀ ਹੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਘੜੀ ਹੋਈ ਈਗੋ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸਵਾਭਿਮਾਨ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ? ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚਿੱਤ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੇਤਾ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਉਮੈ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ। ਮਨ ਵੀ ਘੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਤ ਵੀ ਘੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਮਖੰਡ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਸੁਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਝ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਸੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤੇ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਵੀ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਦਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਚਮਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਗ ਦਗ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਆਪ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।